আধা ঘণ্টা সময় মোৰ সেইফালে মোক কৈ দিছে দেই তেওঁলোক পাব মানে इसलिए आया हूँ ना कि मैं यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करूँ। आप लोगों ने दिया। आप क्या कहेंगे आज जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन प्रोसीजर 3 लेयर का होता है। पहला होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिटन टेस्ट करते हैं और उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद हम लोगों ने लगभग 150 बच्चों को सिलेक्ट रिटन टेस्ट दिया था, जिसमें से हम लोगों ने 42 बच्चों को सिलेक्ट किया था। 42 बच्चों में से उनमें हमने 30 बच्चों का इंटरव्यू के लिए टोटल इंटरव्यू मिला के 30 बच्चों की पहली लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं थी। उस बेसिस पे हमने बच्चों के कॉल किया था कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जिसमें हमें बच्चों का बोर्ड का सर्टिफिकेट प्लस नीट का स्कोर कार्ड प्लस उनका इनकम प्लस उनका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें वेरीफाई करनी थी जो उन्होंने बताया। जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया उनको हम लोगों ने फिजिकल कॉपीज़ के लिए कॉल किया। अब ये फिजिकल कॉपी के बाद हम लोग इनकम चेक करेंगे। अगर इनकम जो हमारा क्राइटेरिया फॉल करेगा उन बच्चों को हम फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिशन देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से पटना चला जाएगा हेड ऑफिस, वहाँ से फाइनल लिस्ट आएगी, वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। और फाइनल लिस्ट आने के बाद वहाँ से एक एडमिशन लेटर इशू होगा। वो एडमिशन लेटर ही उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों का सारा कुछ एक कंप्लेन आया है कि आप लोगों ने पहले ही सिलेक्शन कर दिया उन बच्चों का। वो एक मिसअंडरस्टैंड कर लिया। वो जब अभी जो गार्जियन आया हुआ है उन लोगों का भी बच्चा है, उन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप करके आप लोगों का सबमिट किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों बुलाया था इन लोगों को? ऑलरेडी अगर सिलेक्शन हो गया, इन लोगों को बुलाने का कोई मतलब नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो हमारे 2 लेयर था जिसमें हमने रिटन टेस्ट लिया था, इंटरव्यू लिया था। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे हमने एक फाइनल लिस्ट बनाई जिसको हम वेरिफिकेशन के लिए अपने हेड ऑफिस पटना भेजेंगे। उनमें जिन पेरेंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स फिजिकली ऑनलाइन दे दिया था उनको हमने बुला लिया था वेरीफाई करके कि यहाँ पर आके फिजिकल कॉपी दे दी। जिन पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट हमारे हेड ऑफिस थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या ईमेल से नहीं भेजे, उनको अभी होल्ड कर लिया गया था। उनके हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करके ले जाएंगे और उनको डॉक्यूमेंट्स आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। अगर सारी चीज़ें वेरीफाई होंगे, हम लोग तो आपके काम के लिए आए। इन लोगों का क्या होगा? शांत है कि नहीं? किसी का कुछ नहीं होगा। जो होगा पटना में होगा क्या? हेड ऑफिस में होगा? से फाइनल लिस्ट आएगी। उधर सुपरथरी एंटी टेस्ट देके वो आदमी उसको क्यों बुलाया? नहीं, वहाँ पे नीट पर मार्क्स ज़्यादा हो जाने से यहाँ पर मिल जाता है क्या? एडमिशन मिल जाता है क्या? क्यों बुलाया आप लोगों ने? हमारा दूसरा था कि जो बच्चे हमारा 350 प्लस स्कोर ला रहे हैं उनको हम इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्री देंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, उनके बाद फाइनल लिस्ट दोनों की क्लब करके बनाएंगे और वो लिस्ट ही फाइनल। इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों अभी किसी का कुछ नहीं होगा। फाइनल लिस्ट तो बन गया है, नहीं सुनने में आया है कि 30 लोग स्टूडेंट सिलेक्शन हो गया है। नहीं, कोई लिस्ट नहीं बना, किसी ने मिसगाइड किया है। ये जो लिस्ट है यहाँ पर वो उसमें जो लिस्ट सारा गार्जियन के हाथ में है। अच्छा ठीक है, ये जो लिस्ट है इसमें जो लिस्ट बना है फाइनल लिस्ट फॉर एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद। अब देखिए यहाँ पर फाइनल लिस्ट लिखा हुआ है। वो फर्स्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट को छोड़ दीजिए। आप अच्छा बताइए कि कोई भी एडमिशन लिस्ट के पहले वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होगा, इनकम प्रूफ का होगा। इनकम प्रूफ अगर नहीं आएगा तो सबसे पहला क्राइटेरिया सुपर 30 का इनकम प्रूफ है। अगर इनकम नहीं आएगा तो जिस पर्पज से सुपर 30 वो पर्पज ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो इनकम वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी गई थी और उस चेकलिस्ट के बाद ही हम लोग फाइनल लिस्ट डेवलप करेंगे। यहाँ पर जैसे फाइनल लिस्ट जो गार्जियन है उन सबके पास ये जो फाइनल लिस्ट आप लोग फाइनल लिस्ट फिर कंफ्यूज सबके साथ में ये फाइनल लिस्ट हमारे जो 2 लेयर है उसी का है, लेकिन सिलेक्शन का फाइनल लिस्ट अभी आना पटना में होगा। हाँ, पटना में होगा। हम आपके साथ हैं, जहाँ भी होगा बेस्ट करके देंगे। थैंक यू सो मच। ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে গাৰ্জেন হিচাপে আহিছে, আজি যিটো আপোনালোকৰ ইয়াত পৰীক্ষা আছিলে বা আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে, কি গোটেই ঘটনাটো কি আপোনালোকৰ? হয়, মানে কথা হ'ল কি আমাৰ পৰীক্ষাটো পাতিছিলে ফুলেশ্বৰীত, তাতে এডভাৰটাইজ দিছিলে। এডভাৰটাইজ দিওঁতে 5 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষা 5 তাৰিখে হৈছিলে, 28 তাৰিখে হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত 6টা ল'ৰা অলৰেডি 7টা ল'ৰা চিলেকশ্যন হৈ গ'ল। 7টা ল'ৰাৰ পিছত মানে কথা হ'ল কি নেক্সট আকৌ তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিলে ফুলেশ্বৰীত পাতি পেলাই কি হ'ল আমি তাতে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ, ৰাইটিং এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়াৰ পিছত কি হ'ল তাতে চিলেকশ্যন কৰিলে
টোটেল চিলেকশ্যন মানে হৈ গ'ল আপোনাৰ 30 তাত 5টা ৱেইটিং লিষ্টত থাকি গ'ল যিখন কোৱালিফাই লিষ্ট হয় কোৱালিফাই লিষ্টত 5জন মানে ৱেইটিঙত থাকিলে বাকী টোটেল 30জন হৈ গ'ল 30জনত 5জন ৱেইটিং থাকি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সেইকেইজনক তেওঁলোকে কি কৰিলে আপোনাৰ ভাইভাৰৰ কাৰণে মাতিলে ভাইভাৰৰ কাৰণে 5 তাৰিখে মাতিলে ভাইভাৰ ল'লে ভাইভাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিলে 30 টোটেল এই ফাইনেল লিষ্ট ওলালে যদি 30জন যদি ফাইনেল হৈ গ'ল ছুপাৰ 30 তেনেহ'লে আপোনালোকক কিয় মাতিছিলে এই ইয়াত আজি যে আহিছে আপোনালোকে হয় 30জন অলৰেডি ফাইনেল লিষ্ট হৈ গ'ল ইয়াৰ ফাইনেল লিষ্টত আমাৰ অলৰেডি নাম আছে তাৰপিছত ইয়ালৈকে কোনো নিটৰ কোনো কথা নাই ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱালৈকে কোনো নিটৰ কথা নাই এই ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিটৰ এটা এডভাৰটাইজ দিলে 350 ল'ৰাক মানে প্লাছ ল'ৰাক মানে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনালে মানে এডমিশ্যন অপেন এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে যদি সেইটোৱে কৰিলেহেঁতেন আমাক যদি একচুৱেলি ভাইভাৰত যদি কৈ দিলেহেঁতেন বোলে ৰাইটিং পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে তাৰপিছত ভাইভাৰ লোৱাৰ সময়ত যদি কৈ দিলেহেঁতেন যে বোলে আমাক 350 প্লাছ পাব লাগিব নিটৰ মাৰ্ক তেতিয়াহে এডমিশ্যন দিম কিন্তু কথা হ'ল কি ভাইভাৰ লোৱালৈকে কোনো নিটৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই নিটৰ কোনো কথা নাই 350 প্লাছ পাব এতিয়া যিহেতু আমি তেখেতৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ যে পাটনাত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ চিলেকশ্যন হ'ব এইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে যিহেতু অলৰেডি ইয়াত গোটেই কথাটো গম পাই গৈছে হয় এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি মানি নল'ম যিহেতু কথা হ'ল কি ফাইনেল লিষ্ট অফ শিৱসাগৰ চিলেক্টেড হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টখনত কোৱালিফাই হৈছে কোৱালিফাই পিছত ছেকেণ্ড লিষ্টখনত ফাইনেল লিষ্ট ওলাইছে ফাইনেল লিষ্ট পিছত আকৌ ফাইনেল লিষ্ট এনেকুৱা হ'ব পাৰে জানো আজি ছাপ'জ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ প্ৰথম ধৰক ডিফেন্সত মানে ধৰক দৌৰ যিটো মানে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ লয় দৌৰটো যেতিয়া পাছ কৰে ল'ৰা ৰাইটিং পৰীক্ষা হয় ৰাইটিং পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত কি হয় চিলেকশ্যন হৈ যায় চিলেকশ্যনৰ পিছত ডাইৰেক্ট কি হৈছে এপইণ্টমেণ্ট পায় হয় নহয় চিলেকশ্যন লিষ্ট ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আচলতে এওঁলোকে আপোনালোকক ঠগিছে বুলি ক'ব পাৰি একমাত্ৰ হয় যিহেতু এই ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আমাক একাষৰীয়া কৰি বাহিৰৰ ল'ৰা ইয়াতে এডমিশ্যন দিব বিচাৰিছে যিহেতু নিটৰ 350 প্লাছ ল'ৰাক মাতি পেলাই তেওঁলোকে এডমিশ্যন দিব পাৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এইটো আমি মানি নলওঁ এইটো সম্পূৰ্ণ ONGC ফালৰ পৰা হয় ONGC হয় SMF যিটো সুধা মেমৰিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন এইটো ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট হয় ইয়াত ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত তেওঁলোকে অপেনিং কৰিছে ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত যদি এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হয় যিহেতু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে এতিয়া ধৰক কোনো কলেজত এপ্লাই কৰা নাই প্লাছ ইয়াত ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছততো আমি কোনো কলেজত এপ্লাই কৰা নাই এগ্ৰিকালচাৰতো এপ্লাই কৰা নাই এতিয়া ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আমি ল'ৰাবিলাক যাম ক'ত আমি গাৰ্জেন হয় এজ এ গাৰ্জেন হিচাপে কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰাবিলাক যাব ক'ত সেইটো আমাক প্ৰশ্ন লাগিব ঠিক আছে ধৰি লওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিকোনো কোনোবা এজন আছে আজি কি হৈছে ইয়াত ঘটনাটো আচলতে আজি আমি বহুত দুখ মনেৰে আহিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আচলতে যি ধৰণে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে তাক আমি ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আমি গাৰ্জেন হিচাপে আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে অলৰেডি ফাইনেল লিষ্ট উলিয়ালে ৰিটুন টেষ্ট পাতিছে ভাল হৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি ফাইনেল লিষ্ট উলিয়াই দিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ দিলে নিটৰ 350 প্লাছ ষ্টুডেণ্টবোৰক ইয়াত ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন দিব তো তেতিয়াহ'লে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ যদি কৰিবলগীয়া আছিলে তেতিয়াহ'লে এই পিছৰ পৰ্যায়টোৰ প্ৰয়োজন নাছিলে পিছৰ পৰ্যায়টোৰ প্ৰয়োজন নাছিলে আৰু তেওঁলোকে যদি সেইটোৱে ভাবি আছিলে এই পৰীক্ষা দি ল'ৰা ছোৱালী চিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক সিহঁতি আচলতে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ গোটেইখিনি ছুপাৰ 30 যাম বুলি বহুত উৎসাহিত হৈ আছিলে কিন্তু লাষ্ট ডেটত যেতিয়া গম পালোঁ যে তেওঁলোকক মতা নাই তেওঁলোকে মনে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে যে 24 তাৰিখে আপোনালোকে আহিছিলে নাই মেছেজবিলাক নাই অহা কিন্তু আমি তেওঁলোকক যে মাতিছে তেওঁলোককনো কেলৈ মাতিছে আমি বেলেগৰ মুখৰ পৰা খবৰ পাইহে আমি আহিছোঁ যে তেওঁলোককনো কেলৈ মাতিছে আমিও যাওঁচোন কিজানি আমাৰ ল'ৰাকো তাত থাকিবলৈ দিব নেকি এনেকৈ ভাবিহে আমি আহিলোঁ আচলতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰক কল কৰা নাই তেওঁলোকে মনে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিছে তাতে মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে আজি থাকিবলৈ লাগেজ লৈ আহিবলৈ ক'লে যিজন ইনচাৰ্জ তেওঁ ভাষ্য অনুসৰি তেখেতৰ পৰা আমি যিটো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ তাত কৈছে ইয়াত নহয় গোটেই চিলেকশ্যনটো হ'ব পাটনাত হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকে ফাইনেল লিষ্ট কিয় বনালে তাত কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে ষ্টুডেণ্টক আৰু ফোন কৰি মাতিছে 20 তাৰিখে মাতিছিলে থাকিবলৈ যদি হয় মই ষ্টুডেণ্ট লৈ 20 তাৰিখে লৈ আহিলোঁহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তো আমি আকৌ ফোন কৰিবকৈ বাট চাই থাকিলোঁ হয়তো কিবা মেছেজ দিব বুলিও বাট চাই থাকিলোঁ নিদিলে কিন্তু বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা গম পালোঁ যে তেওঁলোকক আজি মাতিছে আমি সেই তেওঁলোকৰ পৰাহে আজি তেওঁলোকে আমাক কল কৰাও নাই মতাও নাই
এইটো আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াতে কওঁ মই যদি তেওঁলোকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত চেণ্টিমেণ্টেল, যদি কেনেবাকৈ ছুইচাইড কৰি দিয়ে যে আমাক মতা নাই, আমাৰ লিষ্টত নাম নাই, সেইটো ৰিস্ক তেওঁলোকে ল'ব নাই। এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা। সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ONGC ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ONGC ফালৰ পৰা কৰে তেওঁলোকে। কোনটো ফাণ্ডৰ হেৰিৰ পৰা আহিছে বস্তুটো? তেওঁলোকৰ ONGC ফালৰ পৰা এটা NGO খোলে বুলি মই জানিছোঁ, সেই NGOটোৱে সম্পূৰ্ণ কণ্টেক্ট কৰি থাকে। আৰু তেওঁলোকে যদি বেলেগ ষ্টুডেণ্ট এতিয়াও সোমোৱাই, কিন্তু এই 30টা প্ৰথম দি ল'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আছোঁ। এই 30টা দি লওক, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ 350 পোৱা বা 400 পোৱা যাকে মন যায় দি থ'ব পাৰে। কিন্তু এই লিষ্টখনত যিসকল আছে তেওঁলোকে পাবই লাগিব বুলি আমাক তেওঁলোকে গুচি যাবলৈ কৈছে। আমি যোৱা নাই, কিবা এটা আশাত বহি আছোঁ, কিবা ক'ব নেকি, ভিতৰৰ পৰা কিবা ক'ব নেকি, আমাক সেই আশাতে বহি আছোঁ। হ'ব, ধন্যবাদ।